हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th ग्रेड सुनहरी बोली पाठ पुस्तक बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 9 बचत जो कि एक लेख है अवतार सिंह संधू का ये लेख है जो लिखिया होया है। ठीक है, आओ आप पहला इस लेख को एक बार चंगी तरह पढ़ते हैं तो इसकी स्टोरी बारे जानते हैं, फिर इस तो अगे आप बुक वर्क के क्वेश्चन आंसर करांगे। गुरलीन अज बहुत खुश सी। ठीक है, अज उसके पापा ने उस लिए नवा साइकिल लैके आना सी। उसके पापा स्कूल अध्यापक सन ते हर रोज 4 बजे वापस घर आते सी। गुरलीन नूं अज अद्धी छुट्टी सारी हो गई सी क्योंकि कल तो उसने सालाना पेपर शुरू होने सन। अजे 2 ही बजे सन। वो किताब फड़ी कदी गली विच जांदी अते घर दी छत उत्ते चढ़ के किया आप नूं वेखदी की करदी अपने पापा नूं वेखदी। अचानक उसनूं बीते साल की घटना याद आएगी। जदों 5वीं पास करके हाई स्कूल विच दाखिल होई सी तो वह बहुत ज़्यादा ही कहते खुश सी क्योंकि हुण उसने वड्डे स्कूल जाया करना सी। फिर उसकी खुशी होर ज़्यादा दुगनी होगी जदों उसकी मम्मी ने उसनूं दस्सिया, बेटी गुरलीन तेरा नवा स्कूल बहुत दूर है। फिर की होया मम्मी जी, होर कुड़ियां भी तो रोज़ पढ़न जांदियां ने, गुरलीन ने हस के कहा। ठीक है बच्चे, गुरलीन एक कुड़ी है। ठीक है, पढ़ती है वो स्कूल दे विच। ओहदे पापा भी की कहंदे ने अध्यापक ने। ठीक आ, ओहदा जिहड़ा नवा स्कूल आ ठीक आ वो की आ घर तो ज़्यादा दूर आ। 5वीं पास करके वो हाई स्कूल विच चले गई है तो ਉਹਦੇ पापा ने की किया, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ एक नवा साइकिल लिया के दिता। ठीक है, वो खुशी विच उस साइकिल की उड़ीक कर रही है, देख रही है कि उसके पापा कद वो नवा साइकिल लेके आउणगे। फिर उसकी मम्मी दसदी है कि जिहड़ा तेरा नवा स्कूल आ वो की आ बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, फिर वो की कहती है, पहला भी मैं तुर के बाकी कुड़ियां ना चले जाया करांगी। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी है जिहड़ी पिछों सुनाई जा रही है, अगे आपां पढ़दे हां फिर तुहानूं अगे दी स्टोरी पता लगेगी। नहीं गुरलीन तू अजे छोटी है, होर कुड़ियां साइकिल जां रिक्शियां ते स्कूल जांदियां ने, तैनूं रोज़ पैदल जाना पवेगा। मम्मी जी तुसी मेरी चिंता ना करो, मैं रोज़ पैदल ही स्कूल जाया करांगी। गुरलीन नूं नਵੇਂ स्कूल का की सी बहुत ज़्यादा चाह सी। ठीक है, उन्होंने नਵੇਂ स्कूल का इन्ना ज़्यादा चाह सी कि उन्होंने साइकिल ते रिक्शे की भी लोड़ महसूस नहीं हुई। वो कहती सी कि मैं तुर के ही की स्कूल चले जाया करांगी क्योंकि पढ़ने में भी हुशियार सी, क्योंकि उसनूं चाहती सी कि वो की रोज़ स्कूल जावे भावें वो स्कूल की है दूर ही है। शाबाश गुरलीन, मैं सिर्फ तेरी हिम्मत वेख रही सी। तेरे पापा ने तेरे लिए रिक्शे का की आ कहते प्रबंध कर दिता है। तू रोज़ 8 बजे रिक्शे वाला साडी हुण रोज़ 8 बजे रिक्शे वाला साडी गुरलीन नूं स्कूल लैके जाया करेगा ते बाद दोपहर की आ घर वापस पहुंच जाया करेगी। इन्ना कहते हुए गुरलीन की मम्मी ने उसनूं कलावे विच लै लिया, भाव उसनूं की घुट के जफ्फी पा ली, अपने गल नाल ला लिया ते उहने कहा कि तैनूं पैदल जाने की लोड़ नहीं हैगी। उसकी मम्मी ने कहा कि तेरे लिए तेरे पापा ने की रिक्शे का प्रबंध कर दिता है, तैनूं वो रिक्शे वाला घरों ही लैके जाएगा ते बाद दोपहर तैनूं घर ही की छड्ड के जाया करेगा। फिर गुरलीन रोज़ ही रिक्शे उत्ते स्कूल जाती, पर परमात्मा नूं कुछ होर ही मंजूर सी। अचानक एक दिन गुरलीन दे पापा की एक दुर्घटना विच की आ कहते लत्त टुट गई। ठीक है, सब कुछ वधिया चल रहा सी, कहते अचानक की उसके पापा का एक्सीडेंट होया ते उसकी लत्त टुट गई। इस तरह 1 महीने बाद रिक्शे वाला हटा दिता गया। हर महीने रिक्शे वाले नूं 300 रुपए देना मुश्किल हो गया सी। फिर एक दिन गुरलीन नूं उसदे मम्मी ने समझाया, देखो हुण उहदे पापा की की लत्त टुट गई। ठीक आ, पता ही है तुहानूं कि वो घर होणगे काम ते तां जॉब ते नहीं जा सकते, हुण रिक्शे वाले नूं भी 300 रुपया देना पैंदा सीगा। ठीक आ, फिर उहदी मम्मी ने की कीता, एक दिन गुरलीन नूं समझाया ते उसदा की है जिहड़ा वो रिक्शा सीगा हटा दिता गया। गुरलीन वेख पुत्तर, तेरे पापा की सट उत्ते बहुत खर्च हो गया है। तेरे पापा ने मैडिकल छुट्टी लई है, इसकी अद्धी तनख्वाह भी कहते कट्टी जाएगी। मम्मी जी मैनू पता तुसी की कहना चाहते हो। गुरलीन अपने घर की हालत तो चंगी तरह जाणू सी। बेटी तू फिक्र ना कर, बस कुछ महीनों की गल है, फिर असी रिक्शा लवा देंगे। गुरलीन की मम्मी ने उसके सिर ते हथ फेरिया। गुरलीन पहले ही समझ गई सी उसदी मम्मी ने रिक्शे वाले नूं तां हटा दिता सी क्योंकि उसके पापा भी घरे सन ते उन्हां दे इलाज ते बहुत सारा पैसा खर्च हो गया सी। इस करके उन्होंने की कीता, रिक्शा कुछ टाइम लिए हटा दिता।
ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਬੇਟੀ? ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੇਟੇ? ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਕ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਲੀਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲਕ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਲੀਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਲੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਆਈ, ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਈ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਗੋਲਕ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸਦੀ ਗੋਲਕ ਭਰ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਓ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀਏ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਲਕ ਭੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਲਕ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ। ਗੁਰਲੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਗੋਲਕ ਭੰਨੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1230 ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? 1230 ਤੇ। 1230। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1230 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੁਰਲੀਨ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 1230 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ 1200 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਗੁਰਲੀਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ। ਗੁਰਲੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਉੱਠੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਜੋ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਔਖਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁੱਟੀ, ਮਹਿਮਾਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੱਦੋ, ਬੁਲਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ, ਸੱਟ, ਚੋਟ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਵੱਖਰੇ, ਅਲੱਗ, ਭੰਨ ਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ, ਅੜੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ, ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਰ, ਭੰਨ ਕੇ, ਅੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।